Hello, in this section we are discussing about plains. Plains. Plain is a relatively level area of Earth's surface exhibiting gentle slopes and small local relief. Earth സർഫസിലെ one of the landforms ആണ് plains എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റുള്ള ലാൻഡ്ഫോംസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലെവൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ജെന്റിൽ സ്ലോപ്പും റിലേറ്റീവ്ലി ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ റിലീഫ് വരും. ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ലാൻഡ്ഫോംസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവുമാണ്. പ്ലെയിൻസ് വെരി വൈഡ്ലി ഇൻ സൈസ്. പ്ലെയിൻസിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസമാണ്. The smallest occupy only a few hectares, whereas the largest cover hundreds of thousands of square kilometers. ചെറിയ ഹെക്ടേഴ്സ് മുതൽ thousands of square kilometers വരെ കവർ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻസ് എർത്തിലുണ്ട്. About 55% of the Earth's land surface is occupied by plains. എർത്തിന്റെ ലാൻഡ് സർഫസിൽ 55% കവർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻസ് ആണ്. Most of the plains have been formed by the depositional sediments brought down by the rivers. ഈ 55% ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലെയിൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിവേഴ്സിന്റെ സെഡിമെന്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ കൊണ്ടാണ്. Besides rivers, some plains have been formed by the action of wind, moving ice and tectonic activities. ഇനി റിവറിന്റെ ആക്ഷൻ കൂടാതെ മറ്റു പ്ലെയിൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിൻഡ് ആക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ടും ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ ഫലമായിട്ടും ടെക്ടോണിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഫലമായിട്ടുമാണ്. The classification of plains. The plains are mainly classified on the basis of the origin as well as on the basis of location. On the basis of their mode of formation, plains are classified into three: structural plains, depositional plain, and erosional plain. Structural plains. They are undisturbed plain landforms on the Earth's surface. Earth surface തന്നെ undisturbed ആയിട്ടുള്ള plain landforms ആണ് structural plains എന്ന് പറയുന്നത്. They are structurally depressed areas which make up some of the most expanse natural lowlands on Earth. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എർത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലോലാൻഡ് കൂടിയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്ലെയിൻസ്. They are formed from horizontally bedded rocks, relatively undisturbed by crust movements of the earth. Structural plains-ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട composition എന്ന് പറയുന്നത് horizontally bedded rocks ആണ്. ഈ റോക്സിന്റെ പ്രത്യേകത earth crust movements-ൽ നിന്നും unaffected ആയിട്ടാണ് ഈ റോക്സ് നിൽക്കുന്നത്. This type of plain landform is usually created by uplifting dastrophic movement of large landmass. ഡയസ്ട്രോപിക് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ലാർജ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബെഡഡ് റോക്കിന്റെ ലാൻഡ് മാസിന് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഒരു ലാൻഡ് മാസിന് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് സംഭവിക്കുമെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള ബെഡഡ് റോക്സിന് യാതൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൂഡ് the plains of United States of America, the central lowlands of Australia, etc. And this is the plain of United States of America. Depositional plains. This type of plain landform is formed from materials deposited by rivers, glacier, wave and wind. Rivers or glacier or wave or windindeyo deposition കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്ലെയിൻസിനെയാണ് depositional plains എന്ന് പറയുന്നത്. The type of sediment which constitutes this plain landform has a significant impact on the fertility and economic relevance of the consequent plain formed by deposition. ഇനി ഓരോ പ്ലെയിനിലും ഏത് സെഡിമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയും മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഇക്കണോമിക് റിലവൻസും. The main depositional plains include Alluvial Plains, Glacial Plains, Abyssal Plains, Lava Plain, Lacustrine Plain and Planitia. Alluvial plains. A depositional plain which is created by the deposition of sediment over a long period of time by one or more rivers coming from the highland region. Highland region വരുന്ന ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ നദികളിൽ നിന്നുള്ള സെഡിമെന്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്ലെയിൻസിനെയാണ് അല്യൂവിയൽ പ്ലെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അല്യൂവിയൽ പ്ലെയിൻസിനെ വീണ്ടും 3 തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ, സ്ട്രോൾ പ്ലെയിൻ, അല്യൂവിയൽ പ്ലെയിൻ.
Floodplain usually adjacent to a lake, stream, river or wetland where occasional or periodic flooding occurs. ഏതെങ്കിലും നദീതീരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ്ലാൻഡിന്റെ തീരത്തോ ഏതെങ്കിലും ലേക്കിന്റെ തീരത്തോ ഒക്കെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായി വരുന്ന പ്ലെയിൻസിനെയാണ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നദി ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുകയും അതിലുള്ള സെഡിമെന്റ്സ് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ വലിപ്പം കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്ലെയിൻസിനെ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്ക്രോൾ പ്ലെയിൻ, a plain which has a very low gradient through which a river meander. ഒരു റിവർ മിയാൻഡറിങ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായി വരുന്ന വളരെ ലോ ഗ്രേഡിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ക്രോൾ പ്ലെയിൻ. Alluvial plain. This type of depositional plain is formed over a long period of time by the deposition of sediments by rivers on a floodplain or a bed which yields alluvial soil. This plain is characterized by a constant but slope with little relief. ഒരു നദി ഒരു ഹൈലാൻഡിൽ നിന്നും ഒരു പ്ലെയിൻ പ്രദേശത്തോട്ട് ഒഴുകിയെത്തുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള സെഡിമെന്റ്സിനെ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് അലൂവിയൽ സോയിലിനെയാണ് അത് ബെഡ് കണക്കായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്ലെയിനെയാണ് അലൂവിയൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അലൂവിയൽ പ്ലെയിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും അതിന്റെ റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കുകയും അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ലോ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഹൈലി ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടൊരു പ്ലെയിൻ കൂടിയാണ് അലൂവിയൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള പ്ലെയിനും അലൂവിയൽ പ്ലെയിൻ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ പോ റിവർ പ്ലെയിൻ ഇൻ നോർത്ത് ഇറ്റലി, ദ ഹുവാങ്ഹോ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് നോർത്തേൺ ചൈന, ദ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, എക്സെട്ര. ദിസ് ഈസ് എ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ സ്ക്രോൾ പ്ലെയിൻ. മിയാൻഡറിംഗ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വശത്ത് ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കാറുണ്ട്. ആ ഡെപ്പോസിഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് സ്ക്രോൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അലൂവിയൽ പ്ലെയിൻ. ഗ്ലേഷ്യൽ പ്ലെയിൻ formed from the movement of glacier under the influence of gravity. ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്ന പ്ലെയിൻസിനെ ഗ്ലേഷ്യൽ പ്ലെയിൻസും എന്ന് വിളിക്കുന്നു. And the glacial plains mainly are of two types, outwash plain and till plain. Outwash plain. A glacial outwash plain is formed at the terminus of a glacier by sediments deposited from the meltwater. ഔട്ട്വാഷ് പ്ലെയിൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ ടെർമിനസ് പാർട്ടിൽ, അതായത് എൻഡ് പാർട്ടിലാണ്. ഇവിടെ സെഡിമെന്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്നുള്ള മെൽറ്റ് വാട്ടർ ആണ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ഗ്രാവൽ ആൻഡ് സാൻഡ്. ഈ ഔട്ട്വാഷ് പ്ലെയിന്റെ പ്രത്യേകത അതിലുള്ള സെഡിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. ഗ്രേവലും സാൻഡുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഔട്ട്വാഷ് പ്ലെയിൻ ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് സാൻഡൂർ പ്ലെയിൻ. Then till plain, a plain of glacial till that forms when a sheet of ice is detached from the main body of a glacier and melt in place, thereby depositing the sediment it carries. Till plain പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്ന്, ഒരു മെയിൻ ബോഡി ഓഫ് ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്ന് ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് ഐസ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും അത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. അതിലുള്ള സെഡിമെന്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് ചിൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലൊരു പീസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ഐസ് അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലുള്ളത് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഡിമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. പ്രധാനമായിട്ടും അൺസോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും അതിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. Examples of glacial plains include the plains of northwestern Eurasia, Ladakh plains to the east of Shalak River and north of Chanchambo River. ആദ്യം കാണുന്നത് ഔട്ട്വാഷ് പ്ലെയിൻ ആണ്. വളരെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഗ്രേവലിന്റെയും സാൻഡിന്റെയും ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഉണ്ടാതെ കാണപ്പെടുന്ന ചില്ലാണ്. അതിൽ അൺസോർട്ടഡും അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡും ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെഡിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും. Abyssal plain. A plain located at greater depth on the floor of the ocean is called abyssal plain. ഒരു ഓഷൻ ഫ്ലോറിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റർ ഡെപ്തിലുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് അബീസൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Such plains can be found at a depth ranging between 9,800 feet and 20,000 feet. അബീസൽ പ്ലെയിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് 9,800 ഫീറ്റിനും 20,000 ഫീറ്റിനും ഇടയിലാണ്. Abyssal plain comprise about 50% of the surface of our planet. നമ്മുടെ
പ്ലാനറ്റിന്റെ 50% ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് അബീസൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ അബീസൽ പ്ലെയിൻസ് ആർ മാസീവ് ഇൻ സൈസ്. അബീസൽ പ്ലെയിൻസിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. ഓഷ്യൻ ബോട്ടം റിലീഫ് കാണിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ്. ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ഡെപ്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിലാണ് അബീസൽ പ്ലെയിൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടൊരു ഫീച്ചർ ആണ് അബീസൽ പ്ലെയിൻ. Lava plain. A lava field can also be referred to as lava plain. Such a plain is formed by the accumulation of layers of lava. ലാവയുടെ ലെയേഴ്സ് അക്യൂമുലേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് ലാവ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാവ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. The lava plain can stretch for miles and are easily visible from the air or in satellite images where they appear darker in color than the surrounding landscape. Lava plains എന്ന് പറയുന്നത് മൈൽ കണക്ക് ഏരിയ വരെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരു ഏരിയൽ ഫോട്ടോയിൽ നിന്നും സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിൽ നിന്നും ഒരു ലാവ പ്ലെയിൻ ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അത് ചുറ്റുമുള്ള സറൗണ്ടിങ് ഏരിയയിൽ നിന്നും വളരെ ഡാർക്കർ ആയിട്ടാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. This is a lava plain. Lacustrine plains. Lacustrine plains are formed in areas previously occupied by lakes. ലേക്സ് നേരത്തെ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന പ്ലെയിൻസിനെയാണ് ലാക്സ്റ്റുറൈൻ പ്ലെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. When a lake drains out completely due to factors like evaporation, natural drainage, the sediments remain behind on the lakebed to form a plain. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയി പോവുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് ഇവോപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള വെള്ളം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഒഴുകിപ്പോയതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലേക്കിലോട്ട് വന്നിരുന്ന വാട്ടർ സോഴ്സ് അടഞ്ഞു പോയതായിരിക്കാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അത് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള സെഡിമെന്റ്സ് അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും പിന്നീട് അത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Such lacustrine plains might be highly fertile and support agriculture, or might form a wetland or even a desert depending on the composition of sediments. ചില ലാക്സ്റ്റുറൈൻ പ്ലെയിൻസിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഹൈലി ഫെർട്ടൈലും ആയിരിക്കും, അഗ്രികൾച്ചറിനെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യും. ചിലത് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ചിലതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ കാരണം ഡെസേർട്ട് ആയിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള സെഡിമെന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ആ ലാക്സ്റ്റുറൈൻ പ്ലെയിൻ എന്തായി മാറുന്നു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഘടകം. Lacustrine plains are common in southern India and of US, where such plains are found in areas formerly occupied by proglacial lakes. Lacustrine plains ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് യുഎസിലെ സദേൺ ഇന്ത്യാന പ്രവിശ്യകളാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രവിശ്യകളിലൊക്കെ നേരത്തെ പ്രോഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് വറ്റിപ്പോയിട്ടാണ് അവിടെ ലാക്സ്റ്റുറൈൻ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. In India, the Kashmir Valley is an example of lacustrine plain. And this is an example of lacustrine plain. Planitia. This is not a plain on the earth. It refers to the plains found on extraterrestrial bodies like planets and moon. Erosional plains. These are plain landforms that are produced from the action of various agents of denudation on an existing landform. ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലാൻഡ്ഫോമിൽ ഏജൻസ് ഓഫ് ഇറോഷൻ, അതായത് റിവറിന്റെയോ ഗ്ലേഷ്യറിന്റെയോ വിൻഡിന്റെയോ ഒക്കെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് അതൊരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലെയിനെയാണ് ഇറോഷണൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. These agents of denudation, that is river, glacier or wind, wear out the rough surface on an existing landform and smoothens them, giving rise to low undulating plain landforms. റിവറും ഗ്ലേഷ്യറിന്റെയും വിൻഡിന്റെയും ഒക്കെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലാൻഡ്ഫോമിന്റെ റഗ്ഡ് സർഫസ് വിയർ ഔട്ട് ചെയ്യും, അത് പിന്നെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യും, അതിന്റെ റിലീഫ് ലോവർ ചെയ്യും. പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന വളരെ ലോ അണ്ടുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ലാൻഡ്ഫോംസിനെയാണ് ഇറോഷണൽ പ്ലെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് there are mainly two types of erosional plains based on the mode of formation, peneplain and peneplain. Peneplain, it is formed as a result of action of running water, and peneplain is formed as a result of action of wind action. An example of an erosional plain is northern Canada plains. First one is the peneplain and this is the peneplain.